La 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 ra 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 la ra 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 Bom dia a todos, 5 horas da manhã, em 3 minutos, feriado na cidade de S. Paulo, 25 de janeiro. Meu nome é professor Victor Tom Minervo, meu título é Moré Haim Yaakov Yitzhak Inun. Sou formado pela Sochnut, capacitado e homologado como Moré, professor, mestre. E fiz pós-graduação na Universidade de Bar-Ilan em Filosofia Judaica. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. Agora, primeiro o tefilim do Yad. Primeiro pegamos o tefilim da mão. Se enrolar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. Cinco horas da manhã, horário previsto para a colocação do tefilim. Coloquei o tefilim da mão, do braço. Agora vou colocar o da cabeça, conforme o costume em Rabat. Fazemos 2 brachot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו במצוותיו וציוונו להניח על מצוות תפילין. בחוכמתך אל עליון תציל עלי, מבינתך תבינני ובחסדך תגדיל עלי, ובגבורתך תשמיט אויבי בקמי. לשמן הטוב תריק על שבעה פני המנורה, להשפיע טובך לברותך, פודה את ידיך ומשביע לאכול הרצון. ורסיד לי לעולם, ורסיד לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, ורסיד לי באמונה, וידעת את אדוני. Agora rezarei o Shema Israel.
direto para o Shema Israel para prosseguirmos com a aula. É uma reza resumida, não é a reza matinal completa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. וחיי הדברים האלה אשר נוהים אצלך היום עד לבבך, בשנת ולבני ובעלת בם, בשובך בביתך, ולכתך בדרך, בשובך ובפניך, וקשרתם ליוצאיך, וחילות וכל בעיניך. וזרקתם על מזוד ביתך ובשעריך. והיה אם שמעו תשמעו מצוותיי אשר נוהים מסביב אתכם היום להווה את אדוני אלוהיכם לעבדו בכל לבבכם בכל נפשכם. ונתתם את ארצכם ביתו ירדו ומלכוש ואספת בגניך ותרשו בצריח ונתת ישראל בשדיך לבניתך והלת וצבעת הישמרו להם בין יפתי לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם אשר אדוני נותן להם ושמתם דברי על לבבכם ועל נפשכם ושרתם אותם להיות ידיכם והחלטו לכל בעיניכם ולמדתם אותם מבניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובשבתך בדרך שברב תחומך וכתבתם על מסוד ביתך ובשעריך למען ירבו ימיהם וימי בניהם על האדמה אשר נשבעת ועל אבותיהם לתת להם כימי שמיים על הארץ ויאמר אדוני משה לאמור דבר בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בני חולדותם ולהפוך ציצית על כנף פתיל תלהדת והיה להם לציצית וראיתם אותו ושפטתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות להם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב והאביב ונאמן ונעים ונורא ואדיר מתוקן ומקובל ויפה ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן נשנו מדור ודור הוא קיים ושמו קיים ויסור נכון תמונתו לעד קיימת. Agora vamos rezar a bênção do estudo da Torá e já vamos começar a aula. A leitura do livro A Sabedoria do Rebbe, Rumo à Vida Significativa, editora Domínio Público. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר חידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, לעסוק בדברי תורה. אמן. והרב נא אדוני אלוהינו על דברי תורתך, בפינו ובפיות עם הרבה ישראל. ונהיה אנחנו נשאנו ישראל, תצאנו כולנו לידי שמעה ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה בני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברך בנו כל העמים, ונתן לנו תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Agora vamos começar a leitura, um novo ciclo de leitura de um livro fascinante, A Sabedoria do Rebbe, adaptado por Shimon Jacobson. Sabedoria do Rebbe Menachem Mendel Schneerson, o Rebbe de Lubavitch. Essa é a foto atrás de mim do Rebbe de Lubavitch, certo? Sumário. Prefácio da edição brasileira, introdução, agradecimentos, biografia. Parte 1. O homem.
Capítulo 1, Corpo e Alma. Capítulo 2, Nascimento. Capítulo 3, Infância. Capítulo 4, Educação. Capítulo 5, Juventude. Capítulo 6, Casamento. Capítulo 7, Amor. Capítulo 8, Intimidade. Capítulo 9, Lar e Família. Capítulo 10, Saúde e Forma Física. Capítulo 11, Trabalho e Produtividade. Capítulo 12, Caridade e Riqueza. Capítulo 13, Envelhecimento e Aposentadoria. Capítulo 14, Morte e Luto. Capítulo 15, Dor e Sofrimento. Capítulo 16, Medo e Angústia. Capítulo 17, Um Dia de Vida. Parte 2, Sociedade, Responsabilidade. Governo, liderança, mulheres e homens, ciência, tecnologia, nova geração. Parte 3, Deus. Capítulo 24, Deus. Capítulo 25, Fé e Razão. Capítulo 26, Unidade. Capítulo 27, Filosofia e Vida Prática. Capítulo 28, Bem e Mal. Capítulo 29, Milagres. Capítulo 30, Redenção. Epílogo, o Rebbe como Messias. Referências e notas. Bibliografia selecionada. Prefácio da edição brasileira. Hoje é dia 25 de janeiro de 2021, 5 horas e 13 minutos da manhã. Vamos acionar o setup profissional, áudio em áudio settings. Alô, alô? Alô, alô? Começando a leitura. Prefácio da edição brasileira. Quem escreveu esse prefácio foi o grande rabino David Weitman, fundador do TENIAT, de editora Mayanot, entre outras instituições judaicas de renome. Esse prefácio foi escrito dia 9 de agosto de 2001, 20 de abril de 5.761. Desde o lançamento de sua primeira edição, que contou com o apoio cultural das maiores autoridades intelectuais do país, tais como reitores, ministros, autores, editores, jornalistas, entre outros, o livro Rumo a uma Vida Significativa, a Sabedoria do Rebbe, vem obtendo um sucesso extraordinário, sendo muito bem recebido em todos os círculos. A procura foi tão grande que o livro esgotou completamente. Isso nos obrigou a lançar esta segunda edição, o que fazemos com enorme satisfação. Até o presente momento, esta obra já foi traduzida para mais de 8 idiomas e ultrapassou a expressiva marca de 300 mil exemplares vendidos em todo o mundo. Seu compilador, Rabino Simon Jacobson, teve o privilégio de trabalhar por mais de uma década editando os discursos proferidos pelo Rebbe e, com muito talento, inspiração e felicidade, soube sintetizar e ilustrar de forma clara e brilhante uma pequena parcela desta vasta sabedoria. Muitos pensavam que o Hassidismo Rabbad era algo restritivo e austero.
Porém, constataram se tratar de um caminho espiritual profundo, místico e agradável. A contribuição do Rebbe de Lubavitch, Menahem Mendel Schneerson, para esta tradição foi o seu empenho em revelar os mistérios numa linguagem e pensamentos contemporâneos, não apenas eliminando as dúvidas, mas inspirando a ação efetiva. Ele abre literalmente os nossos olhos e a nossa mente, fazendo-nos enxergar e compreender o nosso propósito individual e coletivo, que é o de infundir mais significado às nossas vidas, transformando assim este mundo num local habitável para nós mesmos e para Deus. A preocupação do Rebbe de Lubavitch, Rebbe Menahem Mendel Schneerson, a preocupação dele não conhece limite. Procurado por pessoas de todo tipo de condição social, financeira, religiosa, etc., o Rebbe de Lubavitch, Menahem Mendel Schneerson, sempre as recebia, indistintamente, com uma palavra de apoio, carinho e incentivo, sempre despertando-as para o crescimento e o aperfeiçoamento pessoal. Suas mensagens são práticas e atuais e nos servem de lição. Para implementá-las em nossa vida cotidiana. Muitos podem se perguntar como um homem idoso que não saía do Brooklyn, cuja vida é baseada única e exclusivamente no amor ao Todo-Poderoso, à Torá e ao ser humano, pode saber tanto sobre todos os aspectos da vida? A resposta é simples. Assim como a Torá, a sabedoria divina, contém todos os mistérios e segredos do universo, desde a criação, do homem até a chegada de Mashiach, o justo também possui esse conhecimento e pode falar com a devida autoridade. E ainda mais, tratando-se do líder espiritual máximo da geração, o pastor fiel, que cuida para que seu rebanho não se desvie do caminho da vida, tem uma vida significativa. Sem dúvida nenhuma, por se tratar da sabedoria do Rebbe, esse livro irá inspirar cada vez mais pessoas a se aproximar do Criador, proporcionando assim maior significado às suas vidas. Que muito em breve possamos presenciar a tão ansiada era messiânica e suas maravilhas, quando voltaremos a ouvir a beleza e a profundidade da sabedoria do Rebbe. 9 de agosto de 2001, 20 de A, 5761, Rabino David Weipa. Introdução. Essa introdução foi escrita pelo Shimon Jacobson, Rabino Simon Jacobson, Kronheiss. Agora são 11 páginas de introdução. Não importa o quão realizados sejamos, o quão felizes, ricos ou talentosos, em algum momento nós todos nos engajamos na busca de um sentido mais profundo para a vida. Nunca sentiu-se
esta busca de forma tão intensa como hoje. Procuramos nos templos, em nossos próprios corações, lemos as obras de todos os tipos imagináveis, de filósofos, psicólogos e espiritualistas. De que maneira esse livro é diferente? Rumo a uma vida significativa é uma síntese de ordem prática da filosofia do rabino Menachem Mendel Schneerson, um reverenciado líder e mestre, conhecido mundialmente simplesmente como o Rebbe. Mesmo sendo um líder judeu, o Rebbe ensinava e personificava uma mensagem nitidamente universal, exortando toda a humanidade a levar vidas produtivas e virtuosas e conclamando a união entre todos os povos. Seu desaparecimento em 12 de junho de 1994 foi recebido com grande tristeza, não apenas pelas centenas de milhares de membros do movimento racídico do Babich, que ele liderava desde 1950, portanto foram 44 anos de liderança, não só pelos milhares de membros do movimento racídico do Babich, mas por chefes de Estado, líderes religiosos, editorialistas e outros milhões de pessoas que reconheciam sua abnegada liderança e profunda espiritualidade, sua dedicação à educação e ao aperfeiçoamento da sociedade. Grande parte da cobertura feita pela mídia nos últimos anos de vida do Rebbe concentrou-se na controvérsia quanto à questão de ele ser ou não o Messias. O que omitiram com frequência foi o fato de ele ser um líder e mestre brilhante e generoso. O que determina a amplitude de sua influência e a lendária devoção de seus seguidores. Esse é o primeiro livro a apresentar os ensinamentos originais do Rebbe a um público mais amplo. Mesmo contendo dados sobre o próprio Rebbe, não se trata de uma biografia, mesmo fazendo referência a questões teológicas, este não é um livro sobre teologia, mesmo que o Rebbe tenha sido um renomado estudioso de questões tanto seculares quanto espirituais, esse não é um texto erudito. O que é, então, esse texto, esse livro? O Rumo à Vida Significativa pretende dar ao leitor moderno, do mais devoto ao mais leigo, uma nova perspectiva de todos os aspectos importantes de sua vida, quer seja um assunto trivial ou a mais profunda questão da alma. Acima de tudo, esse livro tem o objetivo de ser prático, de ser a planta mestra para a construção de uma vida mais significativa. Por mais que os ensinamentos e a liderança do Rebbe sejam realmente revolucionários, sua mensagem não aparenta ser nenhuma novidade. De fato, sua força consiste em dar continuidade à antiga tradição da Torá, que se manteve através das gerações. A Torá, a palavra que significa instrução, inclui não apenas a Bíblia
como também a compilação dos ensinamentos orais e escritos. Sua interpretação e aplicação transmitidos de mestre para discípulo, numa corrente ininterrupta que começa com Moisés, para cada questão que a vida moderna suscita, o Rebbe encontra a resposta na Torá. A mesma Torá que Moisés recebeu no Monte Sinai, a mesma Torá cujas verdades inabaláveis permeiam a própria formação da humanidade desde sua gênese. O Rebbe aplicou estas verdades universais às situações da vida real, da maravilha do nascimento à tristeza da morte, da revolução tecnológica à própria definição de Deus, do princípio ao fim desse livro, escreve-se Deus com hífen. Baseado no princípio de que mesmo ao escrever devemos sentir uma sensação de reverência, uma sensação de que Deus está acima e além de todas as nossas palavras. Devido à ampla natureza dos ensinamentos do Rebbe, esse livro inclui elementos que já devem ser bem conhecidos de alguns leitores, particularmente aqueles familiarizados com teologia e com as ideias da Torá. Por mais que a exposição do Rebbe se baseie solidamente nos ensinamentos que o precederam, ele revela dimensões que vão muito além do que se costuma entender inicialmente de qualquer ideia dada. Uma das suas grandes contribuições foi a capacidade de consolidar a informação e as ideias do passado e apresentá-las de uma forma mais relevante. Ele também revelou a união e a verdade que são inerentes em todas as disciplinas do pensamento, em todos os aspectos da vida. O maior tributo que se pode prestar ao Rebbe será dizer: não aprendi nada de novo com o que você me ensinou, pois eu sempre senti que fosse assim. Isto é um sinal de que a verdade mais profunda está vindo à tona, a verdade que ecoa de dentro, não aquela que é imposta de fora. O material contido neste livro foi compilado de diversas fontes. A produção literária do Rebbe foi extraordinária, um conjunto de escritos que abrange centenas de ensaios e mais de 200.000 cartas para pessoas de todos os meios, ocupações e credos imagináveis. O Rebbe falava para grupos e esteve com milhares de indivíduos que buscavam orientação em questões cujo âmbito ia do pessoal ao político. Fundou inúmeras organizações de caridade e educação, às quais dirigia frequentemente as suas palavras, suas variadas atividades e suas interações cotidianas, mesmo as aparentemente simples, contêm uma infinidade de ensinamentos, mas o principal instrumento de instrução do Rebbe é a fonte básica de material para esse livro, foram os Farbrengens, que significam reunião, ou reuniões, no plural. Essas reuniões realizavam-se várias vezes por mês na sinagoga central do movimento Lubavitch, no 770 Eastern Parkway, distrito de Crown Heights, no Brooklyn, em Nova York.
Elas eram frequentadas por milhares de pessoas, incluindo os seguidores do Rebbe e visitantes de todos os cantos do mundo. O Rebbe costumava sentar-se sobre uma plataforma de frente para um recinto muito amplo. Também ficavam sobre a plataforma os adeptos mais idosos e as autoridades que estivessem em visita em algum determinado dia. Por várias horas, como é tradicional na cultura racídica, haviam canções de brindes de Lehaim à vida, a vidas, esta vida de agora e a vida no mundo vindouro, que se estabelecerá aqui no planeta Terra. O mundo vindouro já está se assentando, né? Muitas pessoas já vivem no mundo vindouro, como eu, graças ao bom Deus. Já estamos no mundo, vivendo o mundo vindouro. Por várias horas, como é tradicional na cultura racídica, haviam canções e brindes de Lehaim, vidas, que intermeavam e pontuavam as intensas preleções do Rebbe sobre questões que abarcavam uma multiplicidade de temas, do individual ao social e ao teológico. Frequentemente, o Rebbe começava um Parreigen discutindo a relevância daquele dia específico, relacionando-o com a leitura semanal da Torá ou com alguma festividade que estivesse próxima. O Rebbe demonstrava a importância e o significado das diversas correntes do tempo que haviam convergido para constituir a conjuntura especial ocupada pelo dia daquele Farbrengen. Em seguida, poderia oferecer um comentário sobre um discurso de ensinamentos racídicos escrito por um de seus antecessores. Durante as próximas horas, poderia examinar uma discussão erudita no Talmud, a vasta antologia das leis da sabedoria judaica compreendida na Mishnah e na Gemara, que foi compilada nos séculos II e V, e inclui comentários e análises da Torá. Em primeiro lugar, ele a examinava utilizando os procedimentos convencionais da lógica talmúdica e depois prosseguia revelando sua dimensão espiritual interior. Ele então podia fazer o mesmo com um trecho do comentário clássico de Rashi sobre a Bíblia, um provérbio da ética dos pais, uma nuance legal do Código de Leis de Maimônides, uma alegoria mística do Zohar. Os Farbrengens também podiam incluir uma análise de algum acontecimento histórico ou de uma notícia recente. O estilo do Rebbe era incomparável. Ele citava um versículo da Torá, da Bíblia, ou uma passagem do Talmud, e então fazia perguntas e até questionava as próprias perguntas a partir de pontos de vista diferentes para revelar os vários níveis da mesma verdade, baseando-se nas disciplinas mais distintas do pensamento, do literal e legal ao metafórico, do homilético e místico aos pensamentos da Torá segundo a tradição racídica, sempre abordando as implicações tanto filosóficas como psicológicas de qualquer assunto.
Independente do tópico da preleção, o Rebbe sempre concluía com a mesma pergunta: como isso tudo pode ser aplicado concretamente em nossas vidas cotidianas? Mamash, concretamente. O Rebbe enfatizava constantemente que todos os pensamentos virtuosos do mundo não produzem um único ato virtuoso, um único gesto de ajuda, um único dólar para a caridade. Uma fusão de pensamento e ação, pregava ele, é vital. Depois de cada Farbrengen, mantendo a tradição racídica, um pequeno grupo de pessoas se reunia para recapitular e transcrever a preleção do Rebbe. Essa era uma tarefa especialmente árdua, já que os Farbrengen aconteciam com frequência no Shabat ou em outro dia sagrado, na qual a lei judaica proíbe a escrita ou a utilização de qualquer aparelho eletrônico de gravação. Esses recapituladores memorizavam literalmente os Farbrengens inteiros, tornando-se verdadeiros escribas orais. Depois eles colocavam por escrito as palavras do Rebbe, faziam anotações e frequentemente as mostravam a ele para uma revisão final antes que fossem publicadas e distribuídas mundialmente. Por mais de 40 anos, o conteúdo dos Farbrengen foi compilado e difundido no original em Yiddish e traduzido para o hebraico, inglês e outras línguas. Qualquer um que tenha participado pelo menos uma vez de um Farbrengen pode atestar que eles eram acontecimentos de um impacto assombroso. Conseguia ao mesmo tempo preencher a pessoa de satisfação, tanto intelectual quanto espiritual e emocionalmente. Tendo crescido no seio de uma família racídica em Kronheims, eu, Shimon Jacobson, está falando, tive o privilégio de frequentar Farbrengens desde minha tenra infância. Em 1977, tive o privilégio de me tornar um dos escribas orais. Em 1980, fui nomeado editor-chefe da comissão que publicou as transcrições acima mencionadas. Consequentemente, também usufruí a honra de adquirir um conhecimento muito íntimo dos ensinamentos do Rebbe e do próprio Rebbe, comunicando-me com ele regularmente, de modo a esclarecer diversos pontos em suas argumentações e incorporar observações precisas, notas e revisões à versão editada de suas preleções. Não existe livro algum ou pessoa alguma que possa ter a expectativa de fazer justiça a um homem da estatura do Rebbe e a ensinamentos de tal intensidade. Rumo à vida significativa representa uma humilde tentativa de transmitir alguma coisa da extraordinária profundidade e amplitude dos escritos e das preleções do Rebbe, especialmente por serem relevantes a uma vida verdadeiramente significativa. Vários e sérios desafios surgiram na tarefa de compilar este volume. Como o Rebbe incorporava tantas dimensões intelectuais e expressões linguísticas diferentes, e seus escritos e preleções, foi difícil sintetizá-lo em forma de capítulos. Um desafio especial residiu em inverter para o inglês conceitos que foram elaborados originalmente em Yiddish e em hebraico, criando problemas de tradução que eram tanto de caráter ideológico como linguístico. Além disso, a mensagem do Rebbe atingia as pessoas de maneiras bem diferentes. Se perguntássemos a 100 pessoas o que elas haviam extraído de algum Farbrengen, é bem provável que obtivéssemos 100 respostas diferentes. Um professor hesitante pode ter se animado a continuar seu trabalho. Um homem ou uma mulher passando por um grande sofrimento pode ter encontrado consolo e tranquilidade. Outra pessoa pode ter ganho a força necessária para dedicar-se a uma espiritualidade mais profunda. E ainda outra pode ter alcançado uma nova percepção intelectual.
Sobremodo desafiante foi a tarefa de tentar captar o espírito pessoal do Rebbe, uma combinação de suavidade e força, de simplicidade e profundeza, de absoluta acessibilidade e notável inteligência. E, por fim, havia o desafio de tentar encapsular num único volume toda uma vida de ensinamentos baseada na força de uma tradição de erudição judaica de 3.333 anos. 25 de janeiro de 2021, estou fazendo esse cálculo. 3.333 anos, desde a outorga da Torá, em 2048, da contagem judaica. 2.448. 500 anos depois de Abraham Avinu, nosso pai, ter sido o primeiro hebreu. Voltando à leitura do livro. Por mais que os ensinamentos do Rebbe contenham uma mensagem universal, deve-se lembrar que ele era primordialmente um líder judaico, como tal, lançou um esforço sem precedentes para estimular cada judeu a abraçar e aprofundar sua conexão com o judaísmo. Suas predições se referiam especificamente aos meios pelos quais os judeus deveriam cumprir as mitzvot, conexões, obrigações, mandamentos, 613 mitzvot, que agora são apenas 297, porque o templo não está em pé, por enquanto. Mas o terceiro templo será reerguido pelo verdadeiro Mashiach. Ainda na nossa geração. Suas predições se referiam especificamente aos meios pelos quais os judeus deveriam cumprir as mitzvot, que a Torá nos ordena. Mas todos os seus ensinamentos giravam essencialmente em torno de uma premissa. Deus criou o universo com a intenção de que a humanidade o civilizasse e o aperfeiçoasse, e Deus nos legou um plano com o qual realizar esse propósito, a Torá. Como o Rebbe constantemente nos lembrava, obedecer a Torá e suas leis não é opcional ou arbitrário, ainda que inteiramente fiel à tradição e à lei judaicas. O Rebbe expunha as verdades universais da Torá de forma atual e acessível, proporcionando instrução a pessoas de todas as raças e credos. O Rebbe enfatizava especialmente o dever de manter-se fiel às 7 leis dos filhos de Noé, o Código Universal de Moralidade e Ética que foi legado a toda a humanidade no Sinai. Devido ao caráter universal desses fundamentos e ao fato de que palavras como Torá e Mitzvot possam ser desconhecidas por alguns leitores, embora não sejam integral e moralmente imperativas nos ensinamentos do Rebbe, elas são empregadas neste livro apenas quando foi necessário para preservar a integridade de um determinado conceito. Não importa o quão diferentes possamos ser como seres humanos, não importa o quanto possam diferir nossas formações e destinos individuais, a mensagem da Torá se dirige a todos nós,
dizendo que cada um de nós foi criado à imagem de Deus e que devemos viver de acordo com esta realidade, que devemos viver em harmonia uns com os outros e transformar este mundo por intermédio da virtude, da justiça social e da bondade em uma casa de Deus. Cada pessoa e cada nação tem um papel peculiar, com suas mitzvot específicas, seus mandamentos específicos, por intermédio do qual essa missão universal deve ser cumprida. Como um verdadeiro líder do seu tempo, o Rebbe nos ensinou a levantar o véu da vida moderna para descobrir a essência de qualquer questão e tratá-la de maneira adequada. Esse livro é uma tentativa de mostrar que os ensinamentos do Rebbe são mais relevantes hoje do que nunca, de demonstrar como eles podem transformar profundamente a maneira com que pensamos e agimos, ao introduzir-nos em um nível mais elevado de consciência e percepção, e como ele preparou-nos para ingressar no novo milênio, com uma nova perspectiva em todos os âmbitos da vida, em todas as ciências, políticas, sociais e físicas. Se esse é o caso, alguém poderia perguntar por que são relativamente poucas as pessoas que estão inteiramente conscientes de sua mensagem? A resposta é bastante simples. Em parte, porque nunca antes a sabedoria do Rebbe tornara-se acessível em outros idiomas ao público leitor em geral. Além disso, o mundo moderno pode ter dificuldade em associar-se à mensagem de um rabino idoso, vestido com traje racídico e típico do velho mundo. Sim, ele pode ser um grande conhecedor do Talmud, mas estará apto a nos ensinar alguma coisa relevante para nossas vidas modernas? Será que ele pode relacionar-se com a sociedade contemporânea e com o clima de desesperada busca do autoconhecimento? Rumo a uma vida significativa demonstra que o Rebbe não é apenas um brilhante erudito religioso, mas um observador inigualável da condição humana. Assim como os ensinamentos do Rebbe esclarecem os meandros de mistério que cercam uma questão espiritual, esperamos que esse livro elucide algo do mistério ou desconhecimento que cercam o Rebbe. Talvez você já tenha a sua filosofia, ou talvez tenha visto seu rosto em algum jornal de relance. Em todo caso, esse livro tenta oferecer-lhe a oportunidade de sentir-se como se estivesse participando de seus Farbregens, experienciando a percepção e o fervor do Rebbe. Página 18, metade da página. Continuaremos depois, se Deus quiser. Se Deus me der forças e vida, e boa vida, para continuar este projeto de leitura do livro para deficientes visuais e para pessoas que têm dificuldades na leitura, seja por quaisquer motivos que sejam, que fossem. 5 horas e 50 minutos. Lai, 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 lai,